ба номи худованди бахшоянда ва бениҳоят меҳрубон, салом. барномаи навбатии китобхон аст ва дар барномаи имрӯза, яъне меҳмони имрӯзаи барномаи мо Сайфуллои Муллоҷон, устоди муҳтарами Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. ба барнома хуш омадед. пеш аз оне ки вориди мавзӯъ шавем, як чизе дар бораи худтон устод мегуфтед, имрӯз чӣ кор мекунед, ба чӣ кор машғул ҳастед ва ҳол ҳаватон чӣ гуна аст? Ташаккур ки даъват кардед. Ман муаррихам. аз соли 1990 ки ба Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон қабул шудам. баъд хатми донишгоҳ дигар дар ҳамин замини таърих ва дақиқан таърихи замони исломии тоҷикон пажӯҳиш мекунам ва айни ҳол дар донишгоҳ ҳам тадрис мекунам. чаро таърих бихонем ва чӣ зарурат дорад хондани таърих ва мутолиаи таърих, махсусан ин шабрӯз барои онҳое ки китоб мехонанд ва мутолиа мекунанд? назаратон ҳамчун нафаре ки бо ин илм сару кор доред? ман медонед далер, агар баъзе фанҳо дар гузари замон бисёр мод мешаванд, баъзеш аз саҳнаи рӯзгор ҳазф мешаванд, баъзеҳо боз дар аммо таърих агар ба худи ҳамин таърихи 2000 соли охирӣ, агар таърихи милалу ақвоми ҷаҳон агар нигоҳ кунем, таърих ҳамеша будааст. барои далелаш ҳам ин ки дар мисол тасаввур кунед, дар асри 5 пеш аз милод падари таърих Ҳеродот китоб менависад, чиниҳо дар ҳамон замон таърихи чина менависанд ва дар Рим ҳам як масъалаи хеле хеле маъруф буд, гуфта мешуд ки таърих мураббии ҳаёт аст. хеле масъалаи хеле маъруф аст. баъд агар бармегардем ба замони мисол давраи асри миёнии тоҷик, мисол агар худи Қуръонро бинем, агар тақрибан шояд битавон гуфтанд ки агар нисфам набошад 3% худи Қуръон ҳам таърих аст. достони қавмҳоро зикр мекунад, гаштаву баргашта, ба хотир ва гуфта мешавад ки мо ин достонҳо барои он қиссаҳоро барои он мегӯем ки шумо аз он ибрат гиред. ва ҳамин тавр дар замони Сомониён, замони давраи тамоми силсилаҳо дар бораи ин ки шуъаро онҳоро матн мекарданд, ситоиш мекарданд, инҳо афроди зубдаву бисёр донишманду хубраро бармегумоштанд ё хоҳиш мекарданду заросӣ медоданд ки корномаи онҳо навишта шавад ки дар таърих сабт гарданд. дақиқан аз як хонандаи таърих имрӯз ба унвони як устод чиро интизоред? яъне чаро бояд як бачаи тоҷик каму беш аз таърихаш огоҳ бошад? чӣ зарурат дорад? хоб бибинед, таърих, ман гардиши агар замона бинед, ҳамеша дар таърих замони сууду, замони тараққии мардуму кишварҳо ҳаст ва даври боз заволу боз ҳамин хеле як аз фарозу нишеб иборат аст. ва ин фарозу нишебҳо ҳамаш вақте ки сабт мешаванд, ино таҷрибаянд. ва бобои рӯдакӣ ҳам 1000 сол муқаддам гуфта буд ки биравзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир. таҷрибаи рӯзгор ҳамин таърих аст. ва медонед, агар нафаре ки китоб мехонад ва нафаре ки таърих мехонад, ман намегӯм фақат таърихи тоҷикон хонда шавад, таърих ҳамин милали олам хонда шавад. агар шумо гӯё ки як бор назистед, даҳҳо, садҳо, ҳазорҳо умр шумо таҷриба кардед. сайр мекунед ба он воқеаҳо. Саъди як шеъри хеле маъруф дорад, дар ҳамин шеъраш маъниш ҳамин аст ки мегӯяд ки афсӯс мехӯрад, мегӯяд кош инсон 2 умр медошт, ба як умр таҷриба меандӯхт ва ба дигараш зиндагӣ мекард. яъне таҷриба ин қадар муҳим аст ки инсонҳо дар вақте ки умрашон ба як марҳила мерасад, мегӯянд ки чаро ман, бинед шумо дар 20-солагӣ шӯру шарру қувваву нерӯ доред, аммо аз нигоҳи мағзиву таҷрибӣ камтаред. вақте ки пир мешавед, ин таҷрибаву донишу ақл зиёдтар мешавад, он нерӯи ҷисмонӣ камтар. ба ин хотир инсонҳо мегӯянд кош ҳардуш бо ҳам меомад. ба ин хотир агар инсонҳо дар ҷавонӣ агар китоб хонанд ва аз ҷумлаи китобҳо, аз ҷумлаи мавзӯъоти дигар ки ҳамаш муҳиманду заруру муфид, агар таърих ҳам бихонанд, инсонҳо гӯё ки басираташон, огоҳишон бештар мешавад ва медонанд ки дар гузашта ҳатман вақте таърихи ақвому милали гуногуна хондед ва аз ҷумла таърихи худи тоҷикона хондед, медонед ки ҳамин ҳолат дар як давраи замон пеш омада буд. ва шумо дар ёд мебиред ки дар ҳамон замон бояд чӣ гуна зист ки инсон фақат ба хотири зинда мондан не. фирдавсӣ мегӯяд ки тани мурдаву гирьяи дӯстон беҳ аз зиндаву хандаи душманон. маро ор бошад аз ин зиндагӣ ки солор бошам кунам бандагӣ. фақат зистан нест, зистани хуб зистан аст, сарафканда зистан не, бо сари баланд, бо инсон ҳам чунон зиндагӣ кунад ки на худаш шарм дорад, на
فرزندان. کلمه 1000 سال پیش رو گفتید که رودکی گفته است. یک گپ رو تکرار با تکرار چند سال اخیر زیاد شنیدیم که تاجیکان طول 1000 سال دولت نداشتن یا بعد 1000 سال بی دولت شدن. به عنوان یک تاریخ نگار، یک محقق، تا کجا این گپ صحت دارد؟ و من از این کجای خواندم که کدام تاریخ نگاری از این ایراد میگیره که اینطور نبود، تاجیکان داشتن طول 1000 سال دولتداری و کشورداری و یا بودن در این 1000 سال مقصد. ببینید این همین دو سخنی که بسیار راه افتاد و بعضی از مردم دانسته و ندانسته میگویند، این تکرار میکنن. یکی این که تاجیک‌ها در 1000 سال ما دولت نداشتیم، دوم این که ما تو زمان انقلاب سراسر بی‌سواد بودیم. اون به اون ادعای دومی استاد لایق در یک شعر معروفشون که میگن که ای کودن ای سگدهن تو بی‌سوادی یا رودکی بس قطار میچینن اون نام‌های بزرگوار، اون جواب دادن. اما در برابر این سوال اولی که مطرح است که میگن تاجیک ما دولت نداشتیم، ببینید وقتی یک دولت میخواهند بررسی کنن بگن این دولت از اون کدام قوم است یا با کدام قوم متعلق است، اون نفر اول نمیبینن. مثلا شما تصور کنید یکاترین کبیر 30 ساله که از دوره‌های از همه درخشانی تاریخ رسیده، اون زن پدرش هم مادرش هم آلمانی هست، هیچگاه اون نمیگن دولت آلمان. روسیه در زمان یکاترینا یا که روسیه در زمان استالین که پدر و مادری گرجی داشت. به این خاطر ما هم تاریخ ما در دوام 1000 سال یک مدت خودی مردمی بومی، یک مدت مردمی کوچی حکومت کردن. اما نشان دهنده اون چی نشان میدهد که این تمدن یعنی این دولت مالکی است؟ من مردمی اساسی کی بودن؟ برای این مثال رشید الدین فضل الله با دستور مغول ها برای مغول ها کتاب می نویسد، یک کتابی تاریخ جهانی می نویسد، جامعه و تواریخ. وقتی که جامعه و تواریخ می نویسد در همین کتاب از روی حساب من بیش از 40 بار واژه تاجیک تکرار می شود. و عجیب این که مغول ها وقتی که میگد که وقتی مغول ها میگد لشکر کشیدن از سمت چین آمدن، مغولستان چین با آسیمیان آمدن و ایران، از زبان خود مغول ها میگد که لشکر کشیدنش به قصد ولایت تاجیک از همین دیوار چین تا خلیج فارس این سرزمین تاجیک میگوید، چون مغول ها همین خیلی مینامیدن. اینجا تاجیک البته اصطلاح هم قومی است هم اصطلاح فرهنگی است، یعنی مردمانی که مسلمان شده بودند و یعنی فرهنگی بومی یعنی ایرانی تباران بود. این دلیل دیگر. و دلیل دیگر این که ما تا پیروزی بلشویک ها که ادعا میکنن که ما شما را صاحب دولت کردیم، در این قلمرو زبان ما حاکم بود. با زبان ما یعنی همون ترکا هم همون تیموری هم، شما نامه های تیمور خوانید به کرال اسپانیا، با تمام شاهان عالم با زبان ترکی با مغولی نمی نویسد، با فارسی می نویسد. یا امیر عالم خان تا 1920 کتاب روزنامه سفر به سمرقند هم تاکید می شود که در اون در بله همه با فارسی بله مکاتبات با زبان فارسی بود. یعنی اندیشه خطا است که ما این 1000 سال نبودیم و بعد یکی پیدا بله این میدونید این به خاطر آن است که همین حکومت ها تلاش میکنند که وقتی میخواهند خودشان حق برارن، یک چیزی است که تقریبا به همین این تنها خاص شوروی نیست. شما اگر یک چیز دیگه توجه کنید، زمانی که ساسانیان آمدن به جای اشکانیان آمدن، ساسانیان دوره بسیار درخشانی تاریخی مردم ایران نژاد است، اما اونها نسبت به اشکانیان که تاریخشون و در جنگ ها اینا حتی اشکانیان موفق‌تر از ساسانیان بودن. امپری ریم اینا چند بار زدن، اولین شکست ریمی‌ها از اشکانیان خوردن و اشکانیان خودشون میپیوستن به هخامنشی. اینها رشد کردن. اگر شما تاریخ اشکانیان خوانید و ساسانیان میبینید که تاریخ هخامنشی که در عصر 6 میل پیش از میلاد تو عصر 4 از میلاد است، روشن‌تر دقیق‌تر از تاریخ اشکانیان است که بعد از 500 سال است. چرا؟ چون ساسانیان بعضی آثار را زدودن، ربودن و خواستن که اینا رو کمرنگ کنن برای اینکه خودشون مطرح کنن. یک خاصی حکومت‌های تاریخ است. از شوروی گفتید، یعنی یک اشاره به شوروی کردید. امروز به عنوان یک محقق ساحه تاریخ یگان مسئله های پرینسیپالی هستند که ما باید از اون دست کشیم در نگاشته های تاریخ شوروی و تاریخ نویسنده شوروی. نظرتون چی است؟ بسیاری میگن که کمی نقشات زیر ایدئولوژی بود و امروز ما نباید از اون سرچشمه هایی که اون وقت نوشته شده ارائه گردید یا حداقل از نو نوشته شوند یا بازبینی شوند اون نوشته ها. نظرتون در این موضوع چی است؟ ببینید ما از بس که در طول این
2000 سالی تاریخ ما که تاریخ مکتوبی ما یا تاریخ نوشته شده ما 4-5 اصطلاحی بسیار خانه برکن و خانه بردوش و کمرشکن تحمل کردیم. یکی اصطلاح یونانی ها بود، یکی اصطلاح عرب ها بود، یکی اصطلاح مغول بود و به دنبال اون سرازیر شدن قبیله های ترکی و اصطلاح پنجم اصطلاح روس ها و بعد با بلشویک ها بود. من به جزئیاتی نمیپردازم. ما باید به هیچ از این سلسله ها یعنی تشکر که ما نگوییم که تشکر که شما یونانی ها آمدید و تمدن یونانی را آوردید، یعنی خدای زئوس پرستش اینجا آوردید، یا عرب ها شما خیر، چون که ما اگر بعضی ها میگن که اگر عرب ها نمی آمدن، بعضی نفری که اعتقاد دینی دارن فکر میکنن که اسلام ما مدیون، اگر ما مسلمان میشدیم مدیون عرب ها می بودیم، ما در عصر 8 وقتی که سرزمین ما تصرف شد مسلمان میشیم، اما ما در عصر 10-11 مسلمان شدیم، تاجیکان به انجام رسید. چرا؟ یعنی ما از حتی یک مدت تاجیکا به خاطر اون کارهای خباثت ها و اهریمنی هایی که از اونها میدیدن حتی از اسلام هم چی میشدن؟ دلسر. بعد فرهنگ اسلامی و اندیشه های اسلامی وارد مردم شد و مردم قیاس کردن با آنچه که داشتن، بعد تدریجا این دین پذیرفتن. همین حالت ما با مغول ها درست یک زمانی بسیار دهشت، لیکن چیزهای مثبت هم در اون زمان بود. در همین دوره اینقدر یعنی یک قلمروی وسیع، زبان فارسی گسترش بیشتری یافت و همینطور با روسیه و بلشویک ها. ما در تاریخ نگاری 100 سال اخیر ما اگر بخوانید با ما این چیز القا می شود که میگن که یعنی اگر اینها نمی بودن ما این میشدیم، ما مثل افغانستان میشدیم. ببینید ما باید از هیچ اصطلاحگری تمجید نکنیم. اگر این خیلی باشه شما ببینید امروز یک مثال میگم، ما امروز کشور ما استقلال دارد و لیکن از نگاهی اگر رفاه مردم و زندگی بگوییم، اگر امریکایی ها، مردم امریکا از ما خیلی خوبتر زندگی میکنن و امریکایی ها در سرحدی ما در افغانستان 20 سال حضور نظامی داشتن. ما چی گوییم که امریکایی ها خوش آمدید بیاید زندگی ما رو هم دلار باران کنیم. و شما ببینید امروز اگر خدای نکرده پای یک امریکایی از قلمرو افغانستان به سوی ما درآمد، وظیفه من و شما و فرزندای من و شما چی است؟ میگیم که روید دلار جمع کنیم، میگیم باید مقاومت کنیم. به همین خاطر چیزی اساسی که ما در تاریخ باید اون مراعات کنیم این که هیچ اصطلاحگر ما باید توجیه نکنیم. یعنی دفاع از سرزمین، هر کی دفاع کرده است اون قهرمان است، فرق نمیکنه اون با شبکه دفاع کرده است یا با سله دفاع کرده است، مهم دفاع کردنش است. یعنی اینکه میگن ما با روسیه همراه شدیم یک میف است که برای ما میستان همیشه میگن بالای ما. و چرا این همون افراد میگن که تاجیک هستند، دانشمند هستند، مورخ هستند، مثلا ما چیکار برخوردیم با اینا؟ یک مثال برای شما بگم، همین 4-5 سال پیش یک کتاب نشر شد با 25 سالگی یا چند سالگی استقرار مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه. کتاب در مسکو چاپ شد. میدونید اولین حجتی که در این کتاب است چی است؟ یک حجت آوردن، البته از ارخیو، اون حجت دروغی نیست، در باره آن است که مردم شهر خوجند، اشراف خوجند به امپراتور روس توسط همون فرستادن و خواهش کردند که ما رو به تابعیت خود بپذیرید. و عجیب این که هرچند مردم خوجند از اون زمان تا این زمان هنوز با تاجیکی میزنن، نام با زبان ازبکی است. یک دوم این کتاب روسا آوردن و سیوم یکی از خونخوار، یکی از همین جنگ های شدیدترین در وقت استیلی آسیمانه در خوجند سر زد و 10,000 نفر اصلا کشتن. این چیزی است که خود روس ها می نویسن، لیکن اینا امروز آوردن معناش این که یعنی شما خودتان خواستید، یعنی خودتان می‌خواستین که با ما همراه. ببینید این ما یک چیز باید فراموش نکنیم، تاریخ به تاریخ خودمون باید از منظر دیگران نگاه نکنیم. همون پلیبی و اریان در زمان اسکندر آمدن، همون نفرایی که بعد از لشکری عرب آمدن، یعنی مورخای خود ما فتوح البلدانی، بلازوری و دیگرها، همون نفرایی که حتی جوینی و رشیدالدین که تاجیکن لیکن میگن که چون شاه عالم، چون با سپورش چنگیزخان نویسن، این با اون دیگرها هم میتوان تطبیق داد. یعنی به این خاطر چیزی اساسی همین است، یعنی ما از اگر راهی آهن ساخت یک کشور آمده به ما، برای اون نساخت که ما تاجیک‌ها و ازبک‌ها و ترکمن‌ها در واگن‌ها نشسته چای نوشیم. این به خاطر اون نکرد، به خاطر اون کرد که ارتباط شد و منافع شود. به این خاطر از منظری منافع ملی و هیچ اصطلاحگر تشکر نگفتن. اگر ما این گپ یک خطر دیگه دارد، ما وقتی که دیگر اصطلاحگرا رو سفید میکنیم که این برای ما ساختن، معناش این که یعنی
پای یک اصطلاحگر اندیشه یا اصطلاحگری دیگر در عصر امروز باز میکنیم. باید به هیچ کس، یعنی ما اگر کسی اومد اصطلاح کرد به خاطر اون نامد که بیاد زندگی ما رو خوش کنه، اول برای خودش اومد بعد برای ما چیزی ساخت یا کی چیزی کرد. یک سال دیگر بدیم و بگذاریم به معرفی کتاب ها. درباره مغول ها گفتید و بعضی سلاله ها گفتید. ببینید همین کاراکتری مثلا محمود غزنوی یا تیمور، مثلا چرا از محمود غزنوی ترک‌ها تمجید میکنن یک شاه عادل؟ در تاریخ چی است؟ مثلا یک شاه ما به عنوان یک شاه ظالم و تیمور همین خیلی دیگرها که اون وقت یک ملتی که به امروز ما مفهوم داریم ملت و دولت ها وجود نداشت، اونا اومدن یک امپریا ها را ساختن، ولی در یک جای دنیا این قهرمان است تمجید می شود، در یک جای دیگر مثلا ظالم است، خونخوار است، بد است. چی است همین در علم تاریخ؟ من در نگرش تاریخ متاسفانه وقتی که جایی شطوری در اولی این گفتار این سخن گفته آمد، یعنی اگر ما تاریخ همچون عبرت اگر نه آموزیم به خاطر فخر فروشی و فضل فروشی و یا که برای توسعه طلبی بعضی کشورها به خاطر اون میکنن که توسعه های من بعدی خودشون چی کنن، یعنی تامین کنند. به این خاطر ما میبینیم که یک شخصیت دو نوع بها میدهند. ببینید در زمان تیمور دو تا کتاب مثال میبریم، یکی ظفرنامه مثال یا یزدی یا شام، چند ظفرنامه است که اون تاجیکان نوشتن و یک کتاب دیگه هست عجایب المقدور درباره تیمور که یک عرب نوشته است با عربی ابن عرب شاه. شما اگر این دو کتاب ببینید، این کتاب که در دربار و با سپارش خاندان تیموری نوشته شد، تیمور صاحب قران میگویند. خب یک پول زیاد دادن، گفتن اگر این نمی آمد بعد البته توجیه میکنن، میگن که این از زمان حاکمای مغولی نامسلمان رهانید، وسعت داد امپریا که با نام اسلام به هند لشکر کشید، تمجید کردن. این درباره ظالمی ها و بدبختی های این میگه. به این خاطر ما باید با عینک نفرت و با عینک محبت هیچگاه به تاریخ نگاه نکنیم. تاریخ باید همیشه اون چی که هست گفته شود. و یک دوم در زمانی این که مثلا بیهقی درباره غزنویان نوشت در زمان استقرار اونها، این که رشیدالدین درباره مغول ها نوشت و یزدی درباره تیموریان، همینطوری دیگر اینها بسیار خدمت کردن، صحیفه ها و سالنامه را نوشتن، اما اینها همشون منبعن با ما ببینیم که اون مردمی که در اون زمان زندگی میکرد چگونه بود. اینجا من میخوام یک درباره نگرش تاریخ و من بها دادن یک تمثیل بسیار زیبا سعدی دارد. میگه که ندانم کجا دیدم من در کتاب که ابلیس را دید شخص به خواب. داستانش مفصل است. میگه یک شخص ابلیس در خواب دید که بسیار زیبا نورانی. گفت تو کی؟ گفت ابلیس. و گفت تو مگر دوم نداری؟ بسیار بی‌زیب نیستی؟ مگر در حمام ها دیدم که من بسیار تو رو کج کشیدن این کشیدن. بعد میگه که بعد آه برآورد، گفت که این دیو آه برآورد، ابلیس آه برآورد، گفت که آن نه رسم من است ولیکن قلم در کف دشمن است. ببینید یعنی میگه این تمثیل سعدی بسیار زیباست که حتی گویا که شیطان که ما اون دشمنی آدم حساب میکنیم شیطان زیبا بس کنند. بله به این خاطر وقتی که ما میخونیم یک گپ است در تاریخ نگاری، یک سخنی بسیار حکیمانه است. میگن که وقتی کتاب شما میخونید سرچشمه های اثر تاریخی را شما بین سطرها رو خوانید. بین سطرها را اگر شما نگاه کنید یعنی جای خالیگی را، یعنی وقتی که میخونید ببینید که این مورخ تا کجا دستی باز داشت، فکری باز داشت و امکانی باز داشت که حقیقت و واقعیت بگوید. یعنی هر کتابی ما میخونیم، خود امروز نوشته شده باشد، خود دیروز، خود فردا می نویسد، باید دیدی منتقدانه داشته باشیم که این چرا میتونست گفتن، چرا نمیتونست گفتن. چند کتابی هم به برنامه آوردید. من فکر میکنم انتخاب خودتون است آوردن این کتاب‌ها به برنامه. خب بیاید یک شروع کنیم چه کتاب هستن و چرا محض اینا رو انتخاب کردید؟ همین خیلی من درست که فکر نکرده همین خیلی گرفتم. این کتابی هست که ما کمتر راستی اینا رو میشناسیم. این کتاب همین کتابی که شما میبینید مؤلفش چی است؟ دیورانت، ویل دیورانت. این کتاب فقط جلد اولش است، اینا 10 جلدن. نام کتابم تاریخ تمدن است و تاریخ تمدن من جلد اولش آوردم، مشرق زمین گهواره تمدن، که اتفاقا درباره تمدن‌های در قطار تمدن چین و یونان و ریم، تمدن ایرانی، باستان و آسیای مرکزی را میگوید. یک کتابی است که
با زبان‌های گوناگون عالم ترجمه شده است. خوشبختانه با فارسی هم ترجمه شده است. در زبان شوروی این کتاب چون از دید یک فرانسوی به تمدن است چندان اهمیت نمیدادن، لیکن ما باید این کتاب بخونیم چون نگاه یک اروپایی در عصر مثلا 19 به تمدن جهان است و کتاب بسیار ارزشمند است. چیزهای این گفته است که اگر قبولش هم نکنید همچنین منابع میتونید اون شما استفاده کنید. گفته 10 جلد است، شاید خواننده امروز فرصتی خواندن نداشته، اما فکر نکرد که اینا برای کوتاه‌تر، جاهای جذاب‌تر و دسترس‌تر به مردم تهیه می‌کردید مثلا دسترس. ببینید بیهقی در زمانی خودش میگفت که هر نوشته به یک بار خواندن میارزد. درست امروز کتاب بیشتر است، اما این کتابایی که من مثلا امروز میخوام نامشون رو میگیرم کتابایی هستن که با صرف وقت و نوری چشم ریزاندن میارزند که اینا رو بخونید. این کتابی که در نزد شما است این کتاب ابن خلدون مقدمه است که با همت برادر بسیار دانشمندی ما استاد نور محمد امیرشاهی برگردان شد در 2 جلد و این کتاب در اروپا آغازی شناخت و معرفی علم مدرن مینامند. این خودش عرب است، عرب زبان است و در اروپا در اسپانیا این کتاب نوشته شد. این کتاب با زبان‌های گوناگون عالم ترجمه شده است و خوشبختانه در تاجیکستان من 2-3 سال پیش نشر شد. یک کتابی است که من به هر نفری که می‌خواهد به تمدن، به تاریخ، به دین، به فرهنگ بها دهد این از خود توصیه می‌کنم، به خاطر اینکه تمام مستشرقان جهان امروز این کتاب می‌خوانند و از نظرهای استفاده می‌کنند. این کتاب من برای آن آوردم که یک داستانی بسیار عجیب دارد این کتاب در روزگار من. سالی از بس که برنامه شما کتاب است، سال 2002 بود یا 2001 یا 2 بود دقیقاً در یادم نه. وقتی من از خانه آمدم که در خانه گفتن که کتاب مارگریت میچل برباد رفته به تاجیکی اونیسیون ویترامین وریانت روسیش است. در خانه گفتن که یک همسایه روسی ما پوش میبندد و همه چیزهاش فروخته است، همسایه میخرن. از من خواسته شد شما را برای چیزی خریدم، من رفتم این زن تمام خانه‌اش هم فروخته بود، 1 ماه دیگه مهلت داشت، بعد قالین و ظرف همه چی میفروخت. ما وقتی وارد خانه این زن روس شدم در طبقه اول میشد، منم نگاه کردم خانه‌اش دیدم. یه وقت یک خونه در بودم که دیوارش همه کتاب زده است. من تا اون کتابا رو من سر کردم شناسایی. وقت اون زن درش پوشیده فکر کردم همه رفتن. یه وقت اومد گفت شما در این چیکار میکنید خانه من؟ گفتم من کتابای شما رو تماشا کردم، منم خریدارم. بعد گفت که خب نقص که یک نفرم میخواد کتاب تماشا کنه. تا امروز گفت و یک سخنی بسیار عجیب گفت. این زن گفت که برادر گفت شما در کجا هستی؟ من در این طبقه دیگر در یعنی درآمد دیگر. گفت که من همه چیزم فروختم، قریب تمام کردم، لیکن تنها چیزی که دلم میسوزد همین کتابام است. میدونید این زن حتی معلومات عالی نداشت، لیکن همون بعدتر من حساب کردم 780 کتاب که مانده بود. میگفت دلم کنده میبرم چون اینها وزنین برده نمیشد. خلاص کلام گفت اگر شما این کتاب رو میخرید، من گفتم که من معلمم، پول بسیار ندارم، لیکن این کتاب رو تو گویا کتاب دیدم چون تقریبا 300 تاش ادبیات فقط غرب بود. گفتم اینو در زمانی همون شوروی اگر حساب میکردیم اونو شاید در همون زمانی شوروی قیمتشون فقط 300 کتابش بیش از 1000 روبل همون شوروی بود که 2000 دلاری همون زمان میشد. گفتم این کتابش تو برای من بی ارزشن اصلا، خیلی گرانن، لیکن من ذخیره در خانه همچون معلم همگی $100 دارم. گفت ظلم نیست؟ گفتم ظلم هست، اگر تو فروختی فروش، نه فروختی در پیش در رفتم که گفت گرد همون من روز دیدم اینا رو گیر، لیکن دان گفت من کتابم گفت دلم مونده میرم. من کتاب رو آوردم در دوام 3 روز همش یه بار نگاه کردم، نامنویس کردم، بعد اومدم خواستم با یک خوبی کنم. گفتم که از همین کتاب ها تو گو کدامش دوست می‌داری من کتاب گشته برای تو هدیه کنم. گفت که کتاب مارگریت میچل اونیسیون ویترام. گفتم باشد. اومدم کتاب دیدم، گفتم از بین 800 کتاب این کتاب، گفتم من کتاب میخونم میتونم برای تو. کتاب وقتی خوندم دلم نشد تیم. البته پشیمونم که ندادم، لیکن این کتاب خیلی کتابی ارزشمند است. برای چی این کتاب من معرفی کردم؟ همین در معرفی تاریخ از خودی مورخ‌ها که علمی می‌نویسند و خشک می‌نویسند و بعضن دلگیر می‌نویسند، سهم دانشمندان ادبیات یعنی نویسنده‌ها بیشتر است. تاریخ روس، تاریخ اروپا رو در چی نوشتن با نگاه رمان کردن، بدیهیات ذوقمندانه از جای شما رو میگیرن برای غرق دنیا. در ما هم شروع شد این کار، من در بودی کروش نوشته شده، در اسماعیل سامانی نوشتن و شروع شد و دوام دارد. در برمکیان استاد روان شد رفشن یار محمد نوشتن، همین کار کردن در کار. و کسی که
تاریخ نمیتونه. فردوسی را استاد اولوغزاده نوشتن. بله چیزی با بله. آدمی که بس شاهنامه خیلی بله اگر براش باشد اون کتاب خیلی جالب است. به این خاطر ما باید نویسنده های ما این کارو شروع کنن و من امیدوارم که دوام میتن. معرفی تاریخ از جانب اینها تو بیشتر از مورخان است و ما مدیون اونها هستیم که دستشون در نکند. این کتاب میشه خیلی خاطره جالب داشته است و خیلی شیرین هم قصه رو تعریف از بالای این امریکایی‌ها فیلم بسیار معروف گرفتن. این کتاب درباره جنگ شهروندی امریکا هست. مارگریت میچل در قالب یک قهرمانی اساسی این همون یک زن است که مردهای زیادی به او عاشق میشوند و در همین لابلای عشق به اون زن یا نه در این نمیشد که عاشق نشد اون زن. در لابلای همین گفتارها با تاریخ جنگ شهروندی رو بیان میکنن. اگر موضوع زن نمیشد به فکرم جالب نبود کتاب نه. بله این خدمتی اونم است. جالبیت اینه. خدمت شما است. خیلی کتابی ارزشمند است. من هم شوقمند شدم که حتما بخونید. اما یک چیز دیگر بگم برای شما. من بیشتری آثاری زمانی دانشجویی بیشتری آثاری نثری اروپا و روسیه در ترجمه خواندم. بعد از اون که من ترجمه های ایرانی را دیدم، یعنی برادرای ایرانی ما کردن، اونها موفق تر، چون زبانی که اونها کردن مثلا همین. حتی من جنگ و صلح در ترجمه تاجیک خواندم، لیکن وقتی جنگ و صلح تالستوی شما در ترجمه برادرای ایرانی میبینید یا که داستایفسکی را، چون زبانی اونها زبانی پویا اون زمان از من چه زبانی اونها چه زبانی مونه استاد زبانی همه بله نه زبانی ما من موافقم با شما. زبانی ما مشترک است. فارسی که اونها میگویند چون اون فارسی از بله نه فارسی در ایران در مجموع از منبر و از مدرسه و مکتب و جامعه کنده نشد. ما زبانی ما در دوام 100 سال اخیر تا زمان استقلال میبخشید تجاوز شد. زبانی که خطش عوض شد، کلمش عوض شد، تمام چیزش عوض شد، در زمان تجاوز شد. با سپاس به ملتی ما که این زبان در گویشون پاکتر نگاه داشتن آمدن و استقلال این زبان بود نجاتی دوباره بخشید. به این خاطر ما از اون برادرها باید استفاده کنیم به خاطر اینکه ترجمه های اونها خیلی ترجمه. یا یک نکته دیگر، یک خیلی کتاب ما یک بار ترجمه کردیم. اونو یک کتاب من دیدم مثلا بعضی کتاب‌های دانشمندان چند ترجمه است. شما انتخاب داره. این ترجمه بله. بعد یک چیز دیگر چه سریع با ترجمه میشه. ترجمه بعد بنا در ترجمه بسیار موفق. خود روس‌ها هم در ترجمه البته موفقن. یک نکته دیگه این که شما وقتی که کتاب میخونید باید غیر از کتاب خواندن و اندیشه گرفتن و معلومات گرفتن باید فرهنگ و زبان هم یاد گیرید. بله. ما تا اون زبان هم یاد میگیریم. زبان یعنی سلیسی خودم رو یاد میگیریم. به هر صورت من راضیم که زبانی ما بگیم استاد. بله 100%. من زبان ما مشترک است. و این من تاریخ بهقی برای آن معرفی میکنم که این به خاطر اون که جزوی از کارها و تلاش‌های خودی من بوده است و این کتاب تا کنون و هرچند که من از سال 2014 این کتابخانه ملی نشر کرد و این کتاب در قیاسی برادرای افغانستانی و برادرای ایرانی در تاجیکستان خیلی ما از این کتاب کم استفاده کردیم. حتی من زمانی کتاب برگردون کردم تعجب کردم چندی از نویسندگان تاجیک کتاب وقتی یا خودشون دیدن یا من هدیهشون کردم گفتم ما این کتاب تا کنون نخوندیم، در حالی که میدونید این کتاب از نگاه گذشته از اینکه یک دوره تاریخ تقریبا 80-90 سالی ما رو بسیار با بیان و زبانی فصیح میگوید. این کتاب دویم ارزشش این است که نخستین نفر است که کلمه تاجیک داره، یعنی نام اتنیکی ما را وارد میکنند کتاب میکنند. این روزنامه هست، روزنامه روز به روز. فلان روز سلطان مسعود اونجا آمد، در اونجا مثلا جشن نوروز یا جشن صدر برگزار کرد. تصور در زمان غزنویان شما گفتید که ترک‌ها ما نو شروع کردیم جشن صدر، جشن مهرگان، آیین‌های زیبای نیاگانه. بله. بعد در فلان جا جنگ کرد، فلان چی گفت، با فارسی چگونه گپ میزد، چگونه مینوشت. و در بین این حادثه‌های زمانی سامانیان، زمانی عباسیان، حتی زمانی پیش از اسلام، بعد زمانی خودی محمود، یعنی تا 1030 هم هست. قصه های زیبا دارد، هم قصه های عبرت بخش دارد. هم بیهقی از منصفترین و عادلترین مورخان ماست. گذشته از اینکه زبانی زیبا دارد، گذشته از این خودش تاجیک میگوید، یک سخنی زیبا دارد که باید ما این چیز فراموش نکنیم. مورخان ما میگه که من هر چیزی که مینویسم یا از دیدم است یا از شنیدم و شنیدم از مردی که راستگو باشد امتحان کردم. و سوم من چیزی مینویسم که وقتی خوانندم بعد از 10 سال 1000 سال خواند نگوید شرم باد این پیر را که دروغ گفته است. یعنی چیزی میگم که وجدان شما، ادراک شما، عقل شما اونو بپذیرد.
این خواندنش من از جمله این کتاب من اتفاقا بار دلیر اول جان در تاجیکستان بله. نشر شد، برگردان شد و نشر شد. کتاب در می‌دونید؟ زمان شوروی از این کتاب خبری بود یا نه؟ ببینید. فقط بود در بعضی سرچشمه‌ها ذکر میشه در غفورов از این کتاب استفاده کردن در کتاب تاجیکان، چون که زمانی غزنویان شما آموزید و این کتاب نداشته باشید کتابتون ناقصه. یک دوم عجیب این که این کتاب همگی یک اشاره درباره روس ها دارد. یک میگه که کشتی های روس دیدیم، انا یک جمله روس ها به خاطر همین یک جمله در سال 1962 و 69 دو بار این کتاب ترجمه کردن، ترجمه بسیار زیبا آردس کرد. این کتاب با در ایران شاید من 9 نشر خودم دیدم، 9 نشر، بعد فهمیدم که 30 نشر شده است. در افغانستان 4-5 بار نشر شده است و عرب ها این کتاب حتی ترجمه کردن. در مصر نشأت گفتنی آدم این کتاب ترجمه کرد. من ترجمه را ندیدم، تقریض ترجمه را من خواندم که در مصر سالهای 60 این کتاب نشر است، چون در این در یک شاید یک 10% کتاب عربی است. یعنی وقتی میگه که من نامه سلطان مسعود به خلیفه بغداد نوشتم، همون نامه عربی دقیقاً میبیارد، یا نامه به خان ترکستان نوشتم، همون نامه رو میبیارد. یعنی کتاب بسیار مستند و مدلل است. این از اونایی که ذکر کردیم ما نیاز بیشتر به این کتاب داریم که بیشتر ترغیب شود و بله. بازنشر شود و نشر شود. این کتاب میدونید این کتاب شناسنامه ما هست، این کتاب یک حزننامه و دردنامه ما هست. این کتاب کتابی است که من از این بالاتر چی گپ که نخستین با کلمه تاجیک بیهقی میگوید و غیر از این که میگوید میگه خدا من میگه من و مانندی من تاجیکان، منسوبیت خودش هم به تاجیک ذکر میکنن. استاد خیلی با برنامه خوش اومدید. یک صحبت بسیار شیرین و جذاب بود. من فکر میکنم که برای بیننده کتابخونم خیلی چیزا از شما گرفتن و این برنامه نخستین با شما است. شما در این برنامه قول بدید که در برنامه منبعده و سر کتاب‌های دیگر، سر کتاب‌های علایده و موضوع تاریخی اونطوری که صحبت کردید، جالب صحبت کردید و بیایید به حیث یک کارشناس، به حیث یک منقد در برنامه اشتراک کنید و کتاب‌های بیشتر رو شرح بدید. می‌خواستم صحبتتون رو خلاصه کنید و چیزی به بیننده کتابخوان بگید به این برنامه رو جمع بس کنید. البته که ما به آمادگی گپ زدیم، یک چیز در یادم زد در خاتمه. من یک مرد میشناسم که 5 فرزند داشت. این مرد از دنیا رفت و 5 فرزند، این فرزند یکمش رفته چی میکرد در نزد یک استا، یک هنرمند بسیار ماهر بود، یکیش تاجر بود، یکیش کشاورز بود، یکی دیگرش هم که در کوچه کلان شد و یکیش دانشمند شد. این فرزند، این 3 فرزند دیگر به این مرد بسیار کمک میکردن، یعنی در آخر زندگیش بسیار کمک میکردن، اون نگهبانی میکردن. این فرزندی که در کوچه کلان شده بود اذیتش میکرد. این فرزندی که اهل کتاب با کتاب سر و کار داشت از خودش بالا نبود. لیکن تعجب من این بود که وقتی من از این مردی که خدا او رو بیامرزد پرسیدم کدامش دوست داری، گفت همین فرزندامو دوست دارم، اما نام من این نگاه می‌دارد، من اینا بیشتر دوست دارم. و به خاطر من فکر می‌کنم که ثروت، مال، ملک، دارایی اینا همش مهمند، اما چیزی که انسان در خاطر انسان ها نگاه می‌دارد نام نیک است و نام نیک در کتاب‌ها ثبت می‌شود. و به خاطر هر کس که می‌خواهد تحول یابد، هر کس که می‌خواهد تکامل یابد، تشکل یابد، راه جز خواندن کتاب ندارد. انسان شدن و شخصیت شدن جز با کتابخوانی میسر نمی‌شود. چیز دیگر نمیتونم بس سخنان استاد علاوه کنم. خلاصه بهترین رو استاد کردن. این برنامه کتابخوان بود. خدا حافظ.